Hello students, welcome in today's lecture. We have started our topic plant growth and mineral nutrition, and in previous lecture we have seen the part plant hormone, and in that we have seen the first hormone, that is the auxin. Here simply we will revise the important points from this auxin, because we have seen that some hormones are growth promoting hormones in which auxin, gibberellin and cytokinin will be there, and some hormones are growth inhibiting hormones in which the ethylene and APSIC hormones are there. In the auxin we have seen that this auxin is first discovered by scientist F.W. Venter, and he coined the term auxin. Auxin are synthesized in the tip part of the plant, or in other words we call it as a meristematic region of the plant. Most abundant first auxin discovered is the IAA, that is indole 3 acetic acid, which is a naturally auxin. And one thing is remain in our previous lecture about this auxin, and that is this IAA, which is a natural auxin, is produced from one of the amino acid, and the name of that amino acid is called as the tryptophan. So in your book it is the sentence that the tryptophan is the primary precursor of the auxin IAA. We have seen that other than this natural auxin IAA, there are other auxins which are called as synthetic auxins, in that IBA, indole butyric acid, NAA, naphthalene acetic acid, and 2,4-D are the other auxins. Auxin always shows polar movement, that is movement from cell to cell, and in the stem particularly it is called as a basipetal movement. That means the movement of the substance toward the base from the apex. So what is meant by basipetal transport? From the apex to the base, when there is a transport of any substances, then we call it as a basipetal transport. And see here, we have seen the number of physiological effects of the auxin. Some here I will revise again, that is apical dominance, elongation of the stem and root, parthenocarpy in lemon, orange, apple, pear, as well as it is responsible for flowering in the lychee and pineapple plant. These are also important for the germination of the seed. There is another examples of this auxin, that is these auxins are very important in low concentration for the root elongation and in the high concentration for the shoot elongation. We have also seen that it is used for the callus formation in the tissue culture. But students, in our previous lecture we have also seen that we are also going to simultaneously giving the point from the NCERT. So here the auxin that we taught in previous lecture, which are the additional point given in NCERT. So you have to prepare this auxin at a time for state board and as well as for the NEET exam. So if you follow the NCERT, then you will find that same theoretical point are given in the NCERT. Not a single change is there, but one more example is given in NCERT, that is now we will discuss. That means we have seen that apical bud in the plant inhibit the lateral growth of the plant, or lateral buds growth inhibited by the apical bud, and that phenomenon of the auxin is called as the apical dominance. Okay, so in this line, in one sentence in NCERT, one line is given that when shoot tip, means tip of the stem, that is called as a shoot tip, when shoot tip is cut, that phenomenon is called as a decapitation. When shoot tip is cut, that phenomenon is called as a decapitation. Then there will be the growth of the lateral bud, there will be formation of the lateral branches, and such a phenomenon is used in tea plantation. म्हणजे चहा पत्तीची जी झाडं आहेत तिथं असा फेनॉमेनॉन केला जातो, जिथं शूट टिप कट केलं जातं, त्यामुळे लॅटरल ब्रँचेस टीच्या म्हणजे चहापत्तीच्या आपल्याला आलेल्या पाहायला मिळतात. आणि हेज मेकिंग, हेज म्हणजे काय पहा तर बॅरियर, बाउंड्री. आपण बऱ्याच वेळा पाहतो पहा की
in the garden there is a barrier that is called as a hedge. So hedge म्हणजे तुम्ही गुगलवर इमेज बघून त्याचं हेज फॉर्मेशन म्हणजे पाहू शकता की बॅरियर जसं गेट असतं लोखंडाचं त्या पद्धतीनंच प्लांटेशनचं असं एक बॅरियर तयार केलं त्याला म्हणायचं हेज मेकिंग. सो फॉर हेज मेकिंग ॲज वेल ॲज for the tea plantation the phenomenon of decapitation is used. This one more line is given only in NCERT. Other thing is the same like that of the state board. So you have to not take extra effort for making the notes of the auxin. Okay students, now in today's lecture we will discuss the next hormone, and the name of that hormone is called as the gibberellin. This hormone is called as the gibberellin. So you know that gibberellin is another growth promoting hormone. Gibberellin is another growth promoting hormone because it has the positive effect on the growth of the plant. This gibberellin is also called as the gibberellic acid. It is also called as the gibberellic acid. Now here some points are written on the blackboard. You can easily focus on this point, and these points are very important because here from this point we will discuss where these gibberellin are abundant in the plant part, how its movement takes place in the plant part, who first discovered this gibberellin, from which part of the plant, which disease is caused by this gibberellin, then who gives the term gibberellin, from which substance this gibberellin get produced, and what is the chemical nature of this gibberellin. Okay, so see here, gibberellin is abundant in root, tip and developing seed. Gibberellin is abundant in root, tip and the developing seeds. Okay, means at the tip of the root you will find the more concentration of the gibberellin, and in the germinating seed means the seed which do not have the dormancy, the seed which now grow and form the seedling or from the small plant, that is called as a germinating seed. So in this germinating seed and the root tip, the more concentration of the gibberellin will be observed in the plant. So it is abundant in the root tip as well as in the developing seed. Second one is the transport of the gibberellin is called as a non-polar transport, because in the auxin we have seen that movement of the auxin hormone is in the polar way, that is from cell to cell movement it will be there. Polar transport is again of two types, basipetal transport and the acropetal transport. Now here again we will discuss basipetal transport means movement of the substance from apex to base is called as basipetal transport, which is generally observed in the stem part of the plant, and acropetal transport means reverse to it, transport of the substances from base to apex is called as a acropetal transport. So you have to remember that acropetal and basipetal transport are the types of the polar transport. Auxin shows the polar transport, but here gibberellin movement is always non-polar, it is randomly transported, it is not moved from to cell, but the same thing is that it is also transported through the vascular tissue, and the name of that vascular tissue is phloem, because xylem is not involved in the transport of any hormone. Phloem parenchyma is particularly involved in the transport of this gibberellin. So non-polar movement of gibberellin is very important, and the vascular tissue is transported by this gibberellin. Okay, now there is always the question is asked on this gibberellin that from which part or from which substances this gibberellin is discovered, because in auxin we have seen that auxin is discovered from the human urine or a person's human urine who suffered from a disease pellagra. Okay, so see here, this gibberellin is discovered from one of the fungus, one of the fungi, and the name of that fungus is written here, Gibberellia fujikuri. So you have to remember the name of the fungus, Gibberellia fujikuri, from where this gibberellin was discovered. So can you observe on the board, the name is written of the fungus, that is Gibberellia fujikuri, and who discovered this
gibberellin from this fungus Gibberella fujikuri. The name of that scientist is called as Kurosawa, which is the Japanese scientist. So you have to remember name of the scientist, who is Japanese scientist Kurosawa, who discovered this gibberellin from the fungus Gibberella fujikuri. So this line is very important. Number of time in for MCQ the question is asked that name of the fungus and the name of the scientist who discovered this gibberellin from the fungus. Then how he discovered that gibberellin from the fungus? So it is one of the interesting story. That is, he found that in the rice field, भाताच्या शेतीमध्ये त्याला काय पाहायला मिळालं? In the rice field he observed that some of the rice plants are very taller than the normal rice plant, आणि त्यामुळं त्या शेतामध्ये अतिशय उंच राईसचं प्लांट नॉर्मल प्लांटपेक्षा विचित्र पाहायला मिळत होतं, कारण काही राईसची प्लांट खूप उंच पाहायला मिळत होते आणि नॉर्मल राईस प्लांटची लेंथ ही नॉर्मल होती आणि त्याच्यापेक्षा खूप उंच अशी काही राईस प्लांट पाहायला मिळत होते. आणि त्या राईस प्लांटचं त्यानं ऑब्झर्वेशन केलं तेव्हा त्याच्या असं लक्षात आलं की दॅट राईस प्लांट विच इज टॉलर दॅन द नॉर्मल राईस प्लांट was infected with the fungus and the name of that fungus is called as Gibberella fujikuri. म्हणजे काही अशी उंच झाडं राईस प्लांटची पाहायला मिळत होती, ठराविकच त्या राईस प्लांटला कोणत्या फंगसचं इन्फेक्शन झालं होतं? जिब्रेला फ्युजिक्युराय फंगसचं, आणि त्यामुळं ती इतकी विचित्र झाडं दिसत होती. सगळं जर फील्डच उंच झाडांचं असतं तर काही वाटलं नसतं, पण काही राईस प्लांट हे नॉर्मल लेनचे पाहायला मिळत होते आणि काही राईस प्लांट खूप उंच पाहायला मिळत होते. तर खूप उंच असणाऱ्या राईस प्लांटमध्ये ह्या जिब्रेला फ्युजिक्युराय फंगसचं इन्फेक्शन झालेलं पाहायला मिळत होतं. आणि दुसरं महत्त्वाचं हे की त्यामुळं ते अतिशय विचित्र दिसत होते आणि त्याच्या लक्षात आलं कुणाच्या? कुरोसावा सायंटिस्टच्या, की हे जे राईसचे प्लांट अतिशय उंच झालेले आहेत हे एका डिसीजमुळे झालेले आहेत आणि त्या डिसीजचं नाव त्यानं दिलेलं आहे बॅकॅना डिसीज. So see here, BAKANE, Bekan disease is the name of disease due to which that rice plants are taller, and this disease is due to the fungus Gibberella fujikuri. So you have to remember the name of disease, Bekan disease. So another name of the disease which is not given in textbook, that is foolish seedling disease. foolish म्हणजे आपण जसं एकदम आपल्याला हसायला येतं, मूर्खासारखं पाहायला मिळतं, त्याला म्हणायचं foolish seedling disease, कारण ते अतिशय उंच झाडं काही मीडियम झाडामध्ये तुम्हाला पाहायला मिळत होती म्हणून त्याचं नाव पडलेलं आहे foolish seedling disease. Common name of that disease is the Bekan disease, which is found in the rice plant due to the infection of the fungus Gibberella fujikuri. That's why that plants are taller than the normal rice plant. Okay, now this is about the discovery of the gibberellin by the Kurosawa from the fungus Gibberella fujikuri. Now the another important part that we have to remember, that who coined the term gibberellin, because FW coined the term auxin. Okay, while here the gibberellin term was coined by two Japanese scientists, and name of that Japanese scientist is Yabuta and Sumiki. Yabuta and Sumiki. These two Japanese scientists isolated this gibberellin in a crystalline form from this fungus culture and they coined the term gibberellin. So here you have to remember the name of two scientists. One is a Japanese scientist Kurosawa, he isolated the gibberellin. Okay, and another pair of the scientists who is also Japanese, Yabuta and Sumiki, they are also Japanese. Yabuta and Sumiki, they isolated gibberellin in a crystalline form and they coined the term gibberellin. So it is very important that you should know the contribution of the each scientist. Then next one is that as a tryptophan is the precursor of IAA, like that here one of the acid from which gibberellin is produced, and the name of that acid is called as mevalonic acid. What is the name of that acid from which gibberellin is produced? So see here the name is given, that is mevalonic acid. This acid form the gibberellin, so you have to remember the name of that acid. Overall there are about 150 different types of the gibberellins are there. Overall there are about 150 different types of gibberellins are there, but most common and biologically active gibberellin is the GA3.
For example, see here, the name of gibberellin is given as GA1, GA2, GA3, GA4, like that 150. 150 असे वेगवेगळे जिबरलिन डिस्कवर केले गेले. पण त्यातलं एक महत्त्वाचं ॲक्टिव्ह आणि बायोलॉजिकली ॲक्टिव्ह जे जिबरलिन, मोस्ट कॉमन आणि बायोलॉजिकली ॲक्टिव्ह जिबरलिन जे पाहायला मिळतं आपल्याला, दॅट इज कॉल्ड ॲज द GA3. ओके. आणि इथं केमिकली ज्याचं आपल्याला स्ट्रक्चर एक्सप्लेन केलेलं आहे बघा, जे केमिस्ट्रीमध्ये आपल्याला झालं असेल. काय सांगितलेलं आहे आपल्याला इथं इन आवर टेक्स्ट बुक, द GA3 विच इज अ कॉमन अँड द बायोलॉजिकली ॲक्टिव्ह जिबरलिन हॅज द जिबेन रिंग. केमिकली त्यामध्ये एक तुम्हाला जिबेन रिंग पाहायला मिळते, विच इज अ सायक्लिक डायटर्पेन विथ 4 आयसोप्रीन युनिट्स. काय सांगितलेलं आपल्याला की हे जे GA3 आहे हे जिबेन रिंगच्या फॉर्ममध्ये आहे. जिबेन रिंग म्हणजे काय, एक सायक्लिक डायटर्पेन आहे विथ 4 आयसोप्रीन युनिट्स. हे फक्त आपल्याला थेरॉटिकली लक्षात ठेवायचं आहे. केमिस्ट्रीमध्ये इन डिटेल तुम्हाला झालं असेल. आणि हे केमिकल नेचर फक्त आपल्याला टेक्स्टबुकमध्ये मेन्शन केलेलं आहे, NCERTमध्ये नाही. तर तुम्हाला इथं पण हे पॉईंट जे मी बोर्डवर लिहिलेले आहेत हे व्यवस्थित रीड करायचे आहेत आणि लक्षात ठेवायचे आहेत. बिकॉज फॉर MCQ पॉईंट ऑफ व्ह्यू दीज आर व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके. नाऊ we'll discuss the important part of this gibberellin, that is the application, or we may say that physiological effect and the application of the gibberellin. लास्ट लेक्चरलाच मी तुम्हाला सांगितलं होतं की कन्फ्यूज होऊन जायचं नाही, कारण आपण ऑक्झिनचे इफेक्ट बघितले होते, आज जिबरलिनचे बघतोय, नेक्स्ट लेक्चरला सायटोकाइनचे बघू, नंतर इथिलिनचे बघू, नंतर ॲप्सिक ॲसिडचे बघू. आणि मग मुलांना प्रश्न पडतो की हे सगळे काही सारखेच आहेत का इफेक्ट? नाही. त्यासाठी आपल्याला ॲट ए टाईम 5 कॉलम्स करायचे आहेत आणि ॲट ए टाईम 5ही हार्मोनचे इफेक्ट्स बघायचे आहेत. पण प्रत्येक लेक्चरला आपण एक एक हार्मोनचे इंडिव्हिज्युअल इफेक्ट स्टडी करूया. आणि मग नेक्स्ट लेक्चरला म्हणजे आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ दिस 5 हार्मोन्स वी विल डिस्कस कंपॅरेटिव्हली इफेक्ट ऑफ दिस हार्मोन्स ऑन दी प्लांट. त्यामुळं इथं तुमचं काम हे आहे की लेक्चर ऐकलं की ते व्यवस्थित हार्मोनचे इफेक्ट रीड करणं आणि लक्षात ठेवणं. ठीक आहे. आता पहा, इथं जवळपास मी 11 इफेक्ट्स इथं मेन्शन केलेले आहेत. मुद्दाम बोर्डवर लिहिण्याचं कारण म्हणजे आपल्याला ते एक्सप्लेन करताना व्यवस्थित समजावं. तर पहिला इफेक्ट्स काय आहे बघा जिबरलिनचा, ब्रेक डॉर्मन्सी ऑफ बड. आता बड आणि सीडमध्ये फरक आहे पहा मुलांनो. बड तुम्हाला माहिती आहे, लाईक ऑन द पोटॅटो देर इज अ बड, ऑन रोज प्लांट बड. बड ही टर्म आपण व्यवस्थित 11 स्टँडर्डमध्ये मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लॉवरिंग प्लांटमध्ये बघितलेले आहे. टर्मिनल बड, एक्झिलरी बड. तर या ठिकाणी पहिला इफेक्ट जिबरलिनचा काय सांगितलेला आहे, डॉर्मन्सी ऑफ बड. कारण व्हाय द बड इज इम्पॉर्टंट, इफ बड गेट जर्मिनेट देन अँड देन ओनली देर विल बी फॉर्मेशन ऑफ द ब्रँच ऑफ दॅट प्लांट. मग तिथं फांदी उगवणार आहे, बरोबर की नाही. मग जर बड डॉर्मंट कंडिशनमध्ये राहिला सीडसारखा तर त्या ठिकाणी फांदी येणार नाही, ब्रँचिंग होणार नाही. सो ब्रेकिंग द डॉर्मन्सी ऑफ द बड, कारण काही प्लांटमध्ये तुम्हाला बडसुद्धा डॉर्मंट कंडिशनमध्ये पाहायला मिळतो. आणि ही जर डॉर्मंट कंडिशन अवॉइड करायची असेल तर त्या ठिकाणी काय फवारलं जातं किंवा काय स्प्रे केलं जातं, जिबरलिन. सो इट ब्रेक द डॉर्मन्सी ऑफ द बड. सो दिस इज वन ऑफ द इफेक्ट ऑफ द जिबरलिन. सेकंड वन इज दॅट प्रमोट सीड जर्मिनेशन इन सेरल प्लांट. सीड जर्मिनेशन, आता हा दुसरा पॉईंट आहे सीड डॉर्मन्सीसाठी. सीड जर डॉर्मंट असेल तर सीडचं जर्मिनेशन होणार नाही. त्यामुळं डॉर्मंट असलेल्या सीडवर जिबरलिन जेव्हा स्प्रे केलं जातं तेव्हा ते काय करतं तर सीड जर्मिनेशन फास्ट करतं. पर्टिक्युलरली सेरल्स प्लांटमध्ये. सेरल्सची 2 एक्झाम्पल इथे दिलेले आहेत बघा, बार्ली आणि व्हीट. बार्ली हे एक प्रकारचं कडधान्य आहे आणि व्हीट तुम्हाला माहितीच आहे गहूचा प्रकार आहे. तर व्हीट आणि बार्ली हे ज्याला सातू म्हणतात पहा बार्लीला मराठीमध्ये. तर बार्ली आणि व्हीट ह्या सेरल्समध्ये जर्मिनेशन जे आहे ते फास्ट करण्याचं काम कोण करते, जिबरलिन. मग इथं कसा इफेक्ट पाहायला मिळतो तर इन दॅट पर्टिक्युलर प्लांट इट प्रोड्यूस द हायड्रोलायझिक एन्झाईम. It produce the hydrolyzing enzyme like the amylase. Amylase नावाचा हायड्रोलायझिंग एन्झाईम तयार करतो जिबरलिन इन व्हीट आणि बार्लीमध्ये. अँड दॅट अमायलेज प्रोड्यूस द शुगर. आणि एकदा प्लांटमध्ये शुगर तयार झाली, एकदा सीडमध्ये शुगर तयार झाली की सीडचं जर्मिनेशन हे आपल्याला फास्ट झालेलं पाहायला मिळतं. इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट मेकॅनिझम फाउंड इन द प्लांट. सो दिस जिबरलिन बाय प्रोडक्शन ऑफ द amylase and that amylase produce the sugar and promote the germination of the seed in particularly barley and wheat. Then
थर्ड वन इज द इलॉंगेशन ऑफ द स्टेम. आता स्टेमचा पार्ट आपण मॉर्फॉलॉजीमध्ये शिकलेला आहे. त्याच्यावर नोड असतात आणि इंटरनोड असतात. नोड म्हणजे जिथून आपल्याला लीव्ह स्टार्ट झालेलं पाहायला मिळतं स्टेममध्ये त्याला आपण म्हणतो नोड, आणि दोन नोडमध्ये जे सक्सेसिव्ह डिस्टन्स आहे त्याला आपण काय म्हणतो इंटरनोड. तर मला इथं तुम्हाला असं सांगायचं आहे की इंटरनोड जी आहे नोड, दोन नोडमधलं डिस्टन्स म्हणजे आपण म्हणतो इंटरनोड. ह्या इंटरनोडची लेंथ इन्क्रीज करण्याचं काम जिबरलिन करतं, अँड ड्यू टू विच देर इज अ इलॉंगेशन ऑफ द स्टेम. सो इलॉंगेशन ऑफ द स्टेम is one of the important function of this gibberellin. Promote bolting. Example दिलेले आहे बीट अँड कॅबेज. अगेन यू शुड नो द फेनॉमेनॉन ऑफ द बोल्टिंग. जिबरलिन काय करते? बोल्टिंग करते. बोल्टिंग म्हणजे काय? बोल्टिंग मीन्स इलॉंगेशन ऑफ द इंटरनोड बिफोर द फ्लावरिंग. म्हणजे त्या प्लांटला फ्लावर येण्याच्या आधी जे स्टेमचं इलॉंगेशन होतं त्याला म्हणायचं बोल्टिंग. नीट लक्षात ठेवा. बोल्टिंग मीन्स कॉट द इन्क्रीज इन द लेंथ ऑफ द इंटरनोड बिफोर द फ्लावरिंग, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ बोल्टिंग. आणि इथं ह्याचे फंक्शन दिलेले आपण इलॉंगेशन म्हणजे फोर्थ फंक्शन बघतोय आपण प्रमोट बोल्टिंग. कशामध्ये बोल्टिंग प्रमोट करतं? बोल्टिंगचं मी तुम्हाला मिनिंग सांगितलं. इन्क्रीज इन द लेंथ ऑफ द इंटरनोड बिफोर फ्लावरिंग इज कॉल्ड ॲज बोल्टिंग. increase or promote bolting in the plant which shows rosette pattern. रोझेट पॅटर्न तुम्हाला दोन प्लांटमध्ये पर्टिक्युलरली पाहायला मिळतो. एक प्लांट आहे ते म्हणजे कॅबेज आणि दुसरा आहे त्याला म्हणायचं बीट. आता रोझेट पॅटर्न म्हणजे काय? तुम्ही सगळ्यांनी कॅबेज बघितलेलं आहे. कॅबेजमध्ये तुम्हाला लीव्हची अरेंजमेंट कशी पाहायला मिळते पहा. सगळ्यांनी डोळ्यासमोर आपल्या कोबीचा गड्डा आणा. तुम्हाला कोबीचे कसे पाहायला मिळतात? आपण कोबी कट करतो तेव्हा काय करतो? त्याचे असे लीव्ज सगळे काढतो. असे ते एकावर एक ओव्हरलॅप झालेले जे लीव्ज आहेत त्याला म्हणायचं कॅबेज पॅटर्न. सो द फंक्शन ऑफ द जिबरलिन इज दॅट इट प्रमोट बोल्टिंग इन रोझेट प्लांट अँड द नेम ऑफ दॅट रोझेट प्लांट इज गिवन दॅट इज अ बीट अँड दी कॅबेज. कॅबेज वेल नोन आहे म्हणून तुम्हाला मी कॅबेजचं एक्झाम्पल सांगितलं. सेम थिंग तुम्हाला बीटमध्ये पण पाहायला मिळते. नेक्स्ट आपल्याला काय पाहायला मिळतं? पार्थेनोकार्पी. पार्थेनोकार्पी फेनॉमेनॉन म्हणजे काय सांगितलेलं आपण? फॉर्मेशन ऑफ द फ्रूट विदाउट फर्टिलायझेशन. पार्थेनोकार्पी कुणामध्ये करतं? ते टोमॅटोमध्ये, ॲपलमध्ये आणि पियरमध्ये. आणि ऑक्झिन पार्थेनोकार्पी कशामध्ये करतं? इट ऑल्सो कॉज द पार्थेनोकार्पी इन लेमन, ऑरेंज, ॲपल, पियर. त्यामुळे तुम्हाला हे व्यवस्थित एक्झाम्पल लक्षात ठेवायचे आहेत. ऑक्झिनची पार्थेनोकार्पी कोणत्या प्लांटमध्ये? जिबरलिनची पार्थेनोकार्पी कोणत्या प्लांटमध्ये? सो जिबरलिन शो द पार्थेनोकार्पी इन दी टोमॅटो, ॲपल अँड द पियर प्लांट. ओके. अँड नेक्स्ट फंक्शन फ्लॉवरिंग इन लॉंग डे प्लांट. आता जसं मी तुम्हाला सांगितलं की हा जो टॉपिक आहे टॉपिकचं नाव काय आहे पहा? प्लांट ग्रोथ अँड मिनरल न्यूट्रिशन. स्टेट बोर्डला याच्यामधला बराचसाच पार्ट यावर्षी कट केलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये हा लॉंग डे प्लांट म्हणजे फोटोपिरियडिझम पार्टसुद्धा तुम्हाला कट केलेला आहे. बरोबर आहे. तो आपण NCERTचा डिस्कस करणार आहोत. स्टेट बोर्डमध्ये कट केल्यामुळे तो आपण डिस्कस करणार नाही. मग लॉंग डे प्लांट म्हणजे काय? तर प्रत्येक प्लांटची लाईटची रिक्वायरमेंट असते. मी तुम्हाला एका लाईनमध्ये याचं मिनिंग सांगते. प्रत्येक प्लांटची लाईटची रिक्वायरमेंट असते. काही प्लांटला त्यांच्या ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंटसाठी जास्त लाईट लागते, त्यांना मिळतं लॉंग डे प्लांट. काही प्लांटला कमी लाईट लागते ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंटसाठी, त्याला मिळतं शॉर्ट डे प्लांट. आणि काही प्लांटच्या ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंटवर लाईटचा कोणताही इफेक्ट पाहायला मिळत नाही, त्याला माहिती डे न्यूट्रल प्लांट. सो हिअर द प्लांट विच रिक्वायर मोर लाईट फॉर देअर ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट. आणि या लॉंग डे प्लांटमध्ये फ्लावर आणण्याचं काम कोण करतंय? तर जिबरलिन. सो इट प्रोड्यूस द फ्लावरिंग इन द लॉंग डे प्लांट. तुम्ही जर लाईन टू लाईन व्यवस्थित ते सेंटेन्स रीड केलं तर तुम्हाला प्रत्येकाचं मिनिंग समजायला सोपं जाईल. पाठांतर करायचं नाही आहे, आपल्याला इथं व्यवस्थित समजून घ्यायचं आहे. ठीक आहे. आता या ठिकाणी पुढचं मी एक्सप्लेन करते पाहिजेचं फंक्शन जिबरलिनचं. इन्क्रीज फ्रूट साईज अँड बंच लेंथ ऑफ ग्रेप. फ्रूट साईज कुठलंही फ्रूट घ्या, त्याची जर साईज मोठी असेल तर त्याच्याकडं येणारं गिरायक जास्त असणार आहे. म्हणजे साधा आपण मोसंबी, संत्री घ्यायला गेलो आणि ते छोटे छोटे असले तर का नाही आपल्याला ते घ्यायची इच्छा होत नाही. पण ज्याची साईज मोठी आहे, मँगो आपण बघतो, मँगोची साईज मोठी असेल तर आपण पटकन ते
विकत घेऊ शकतोय किंवा आपल्याला ते घ्यायची इच्छा होते, कारण फ्रूटची साईज जेवढी जास्त तेवढं त्याचं विकण्याचं प्रमाण आपल्याला जास्त पाहायला मिळतं. मग या फ्रूटवर जर जिबर्लिनचं ॲप्लिकेशन केलं तर ॲटोमॅटिक फ्रूटची साईज तुम्हाला इन्क्रीज झालेली पाहायला मिळते. अँड बंच लेंथ ऑफ ग्रेप्स, द्राक्षाचा घड म्हणतो आपण, तो सुद्धा द्राक्षे जर आपण बाजारात घ्यायला गेलो तर आपल्याला काय पाहायला मिळतं, मोठी साईज असणारे द्राक्षे, जास्त घड असणारे द्राक्षे आपण पटकन खरेदी करतो. त्यामुळं बंच जो द्राक्षाचा आहे तो जर मोठा असेल, मोठा गुच्छ असेल द्राक्षाचा, तर तो मोठा गुच्छ द्राक्षाचा तयार करण्याचं काम कोण करतं, जिबर्लिन. सो मिनिंग इज गिवन हिअर, किंवा सेंटेन्स काय दिलेलं आहे, बंच लेंथ ऑफ द ग्रेप अँड फ्रूट साईज इन्क्रीज करण्याचं काम कोण करते, जिबर्लिन. नेक्स्ट ॲप्लाइड ऑन डॉर प्लांट, म्हणजे समजा यांनी एक्झाम्पल दिले बघा आपल्या टेक्स्टबुकमध्ये, मेज प्लांट. जर डॉर्प आहे, छोटंसं मेजचं झाड असेल, त्याच्यावर जर आपण जिबर्लिन ॲप्लाय केलं तर त्या मेजची साईज तुम्हाला ट्रिमेंडस अमाऊंटमध्ये वाढलेली पाहायला मिळते. आणि नॉर्मल टॉल व्हरायटी जशी मेजची तुम्हाला नॅचरली पाहायला मिळते तशी व्हरायटी या मेजची होऊ शकते, जे जनरली सुरुवातीला शॉर्ट आहे. आपण त्याच्यावर जिबर्लिन फवारलं तर त्याची साईज वाढते आणि अशा प्रकारे डॉर प्लांटचं लॉंगर प्लांटमध्ये कन्वर्शन करण्याचं काम कोण करते, जिबर्लिन. कारण त्याचं फंक्शन काय आहे, इलॉंगेशन ऑफ स्टेम. त्याचं स्टेमचं इलॉंगेशन करतं, जनरली इंटरनोडवरती इफेक्ट करतं आणि त्यामुळे आपल्याला काय पाहायला मिळतं, डॉर प्लांट बिकम द टॉलर ड्यू टू द ॲप्लिकेशन ऑफ दी जिबर्लिन. देन व्हर्नलायझेशन. व्हॉट इज मीन बाय व्हर्नलायझेशन? आता तुम्हाला एक मी टर्म सांगते पहा. प्लांटमध्ये महत्त्वाचा पार्ट काय आहे, त्याचं फ्लावर्स येणं, कारण फ्लावर आर द इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. मग फ्लावरिंग आणण्यासाठी प्लांटला लाईटची गरज असते आणि काही प्लांटला कोल्ड ट्रीटमेंटची गरज असते. कोल्ड ट्रीटमेंट म्हणजे अतिशय कमी टेम्परेचरला ते प्लांटला एक्सपोज करावं लागतं आणि मगच ते प्लांट काय करतात, तयार करतात. व्हर्नलायझेशन म्हणजे काय, कोल्ड ट्रीटमेंट. मग हा सुद्धा पार्ट आपल्या टेक्स्टबुकमध्ये दिलेला आहे. फोटोपिरायडिझम सारखा व्हर्नलायझेशन पण डिलीट केलेला आहे, त्यामुळे आपल्याला व्हर्नलायझेशन स्टेट बोर्डला शिकायचा नाही, पण मी NCERT तुम्हाला तो एक्सप्लेन करणार आहे. तर इथे लक्षात ठेवूया, व्हर्नलायझेशन म्हणजे काय, द कोल्ड ट्रीटमेंट. आणि कोल्ड ट्रीटमेंट काही प्लांटना द्यावी लागते, त्याशिवाय त्यांना फ्लावर्स येत नाहीत. तर इथं काय सांगितलेलं आहे, सेम व्हर्नलायझेशन सारखा इफेक्ट तुम्हाला जिबर्लिनचा पाहायला मिळतो. त्यामुळे ज्या प्लांटला कोल्ड ट्रीटमेंटची गरज आहे त्यांना कोल्ड ट्रीटमेंट न देता जर त्याच्यावर आपण जिबर्लिन स्प्रे केलं तरी ते प्लांट काय करू शकतात, फ्लावर प्रोड्यूस करू शकतात. त्यामुळे कोल्ड ट्रीटमेंटला दुसरा पर्याय जो उपलब्ध आहे तो कुणाचा आहे, जिबर्लिनचा आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट, इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ रूट, डिले सिनेसन्स अँड प्रिव्हेंट ॲब्सेशन. आता इथं आपण ऑक्झिनमध्ये काय बघितलं होतं, ऑक्झिन कॉज द ग्रोथ ऑफ रूट ॲज वेल ॲज ग्रोथ ऑफ शूट. पण इथं काय बघतोय, जिबर्लिन रूटची ग्रोथ इनहिबिट करते. जिबर्लिन कुणाची ग्रोथ इनहिबिट करते, रूटची. बट इट शोज दी स्टेम ग्रोथ. स्टेमची ग्रोथ करते ते, पण इनहिबिट कुणाची ग्रोथ करते, रूटची. हा पॉईंट आपल्याला स्टेट बोर्डसाठी नीटसाठी लक्षात ठेवायचा आहे. त्यानंतर काय केले, डिले सिनेसन्स. आता सिनेसन्स म्हणजे काय, डिले म्हणजे तुम्हाला कळलं की उशिरा करते. सिनेसन्स म्हणजे काय, प्लांटमध्ये जे ओल्ड कॅरेक्टर्स पाहायला मिळतात, जसं एखाद्या ॲनिमल ओल्ड झाल्यानंतर, म्हातारा झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये तुम्हाला वेगवेगळे कॅरेक्टरिस्टिक्स पाहायला मिळतील. ठीक आहे. माणसाचं एक्झाम्पल घेतलं तर जे केस पांढरे झालेले पाहायला मिळतील, चेहऱ्यावर तुमच्या रिंकल झालेले पाहायला मिळतील, त्यानंतर बाकीचे ऑर्गन त्याचे वीक झालेले पाहायला मिळतील, त्याला आपण म्हणतो ओल्ड कॅरेक्टर्स. तसं प्लांट जेव्हा ओल्ड होतं तेव्हा त्याच्यामध्ये काही ओल्ड कॅरेक्टरिस्टिक्स पाहायला मिळतात. कोणकोणते, तर फॉल ऑफ लीव्ज, फॉल ऑफ फ्रूट्स, येलोईंग ऑफ द लीव्ज, ब्राउनिश स्टेम, असे काही ओल्ड कॅरेक्टरिस्टिक्स पाहायला मिळतात. तर हे कॅरेक्टर प्लांटमध्ये लवकर तयार न होऊन देण्याचं काम कोण करते, जिबर्लिन. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ सिनेसन्स. सिनेसन्स म्हणजे ओल्ड प्लांट झाल्यानंतर जे काही कॅरेक्टर पाहायला मिळतात त्याला म्हणजे सिनेसन्स. हा सिनेसन्स फॅक्टर डिले करण्याचं काम, पोस्टपोन करण्याचं काम जिबर्लिन करतं. त्यामुळे जर आपण जिबर्लिन ज्या प्लांटमध्ये जास्त प्रमाणामध्ये आहे त्या प्लांटमध्ये लवकर तुम्हाला ओल्ड कॅरेक्टर्स प्लांटचे पाहायला मिळत नाहीत, बिकॉज जिबर्लिन डिले द सिनेसन्स. नंतर काय सांगितलेलं बघा, प्रिव्हेंट ॲब्सेशन. एस्टरडे वी हॅव सीन द मिनिंग ऑफ द ॲब्सेशन. ॲब्सेशन म्हणजे काय, तर तुम्हाला मी सांगितलं होतं की लीव्ज फॉलोअप होतात, फ्रूट फॉलोअप होतात, म्हणजे जिथं
लीफ अटॅच असतं स्टेमला, त्या ठिकाणी असे काही एन्झाईम तयार होतात, असे काही हायड्रोलायटिक एन्झाईम तयार होतात की ड्यू टू विच दॅट लीव्ज फॉल ऑफ or remove from the stem, so that layer is called as the abscission. Abscission म्हणजे काय, some enzymes which are particularly called as the hydrolytic enzyme remove that part from the plant and that layer is called as the abscission. तर हे abscission सुद्धा डिले करण्याचं काम कोण करतंय, जिबोलिन. त्यामुळं abscission डिले करते, सिनेसन डिले करते आणि रूटची ग्रोथ इनहिबिट करते. हा पॉईंट आपल्याला लक्षात ठेवायचा आहे. ब्रेक डॉर्मन्सी ऑफ सीड अँड जर्मिनेशन. सीडची डॉर्मन्सी, जसं पहिलं पॉईंट बघितलं आपण, बर्डची डॉर्मन्सी ब्रेक करतोय. लाईक दॅट जिबरलिन ऑल्सो ब्रेक द डॉर्मन्सी ऑफ द सीड. आणि सीडची डॉर्मन्सी ब्रेक झाली की त्या ठिकाणी काय होणार आहे, जर्मिनेशन ऑफ दी सीड. आणि लास्ट पार्ट आपण बघतोय पहा, जसं मी तुम्हाला रिप्रोडक्शन टॉपिकमध्ये सांगितलं होतं की सम प्लांट हॅज मेल फ्लावर, सम प्लांट हॅज फिमेल फ्लावर, सम प्लांट हॅज बोथ मेल अँड फिमेल फ्लावर. हिअर द एक्झाम्पल इज गिवन दॅट प्रोडक्शन ऑफ द मेल फ्लावर ऑन द फिमेल प्लांट. म्हणजे असे काही फिमेल प्लांट आहेत की ज्याच्यावर फक्त फिमेल फ्लावर तयार होऊ शकतं, पण त्या फिमेल प्लांटवर जर आपण जिबरलिन अप्लाय केलं तर त्या फिमेल प्लांटवर तुम्हाला मेल फ्लावर तयार झालेलं पाहायला मिळतं. इट इज ओनली पॉसिबल ड्यू टू द जिबरलिन. मला तुम्हाला सगळ्यांना एक सांगायचं आहे की हे जे कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत, म्हणजे कसा स्टडी करायचा, मी तुम्हाला एक जाता जाता एक्झाम्पल सांगते. तुम्ही प्रत्येक लाईन्स जेव्हा वाचाल यातली, तेव्हा बर्डचा कन्सेप्ट आधी समजला पाहिजे, मग हे पॉईंट तुम्हाला समजेल. ठीक आहे. तसं इथं मी म्हटलं की मेल फ्लावर फिमेल प्लांट तयार होतो, त्यासाठी तुम्हाला फिमेल प्लांटमध्ये कुठल्या फिमेल फ्लावर आहेत, मेल प्लांटमध्ये कोणते मेल फ्लावर आहेत, ही थिअरी आपल्या डोळ्यासमोर आली पाहिजे. त्यामुळे समजूनच हे इफेक्ट तुम्ही रीड केले पाहिजेत. मोस्टली MCQ पॉईंट ऑफ व्ह्यू आपल्याला हे स्टडी करायचं आहे. त्यामुळं व्हिडिओ ऐकल्यानंतर व्यवस्थित हे ॲप्लिकेशन रीड करा. ह्या ॲप्लिकेशनचं कंपॅरिझन आपण एस्टरडे डिस्कस केलेल्या ऑक्झिनच्या ॲप्लिकेशनवर बघा. कंपॅरेटिव्हली आपण जर ॲप्लिकेशन लक्षात ठेवले तर आपल्याला हे अवघड जाणार नाही. आणि सुरुवातीला आपण थेरी बघितलेले आहे क्युरोसावा, याबुता सोमेकी, फंगस डिसीज, नंतर बकॅना किंवा फ्लिश सिडलिंग डिसीज, आणि GA3 हे कॉमन आणि बायोलॉजिकली ॲक्टिव्ह आपल्याला जिबरलिन पाहायला मिळतं. ओके. सो इन नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस सम ऑफ दी एक्स्ट्रा पॉईंट फ्रॉम द NCERT गिवन for the gibberellin and another hormone, that is the cytokinin. Thank you.